एक बैठक के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिते कि एक कूड़ा माफिया कह के वाल्मीकि समाज की निंदा की, उन्होंने एक किस्म का ललकारिया। तो असी ये गलबात की तो इन्हें कहा भी मैं मुलाजम हाँ, 80% असी मुलाजम हाँ, विकी तेरा कुछ नहीं जाना, साडा नुकसान हो गया। या उन्होंने सबक ना सिखाया जाए तो अश्लील होता गया ये बंदा कह दे कि आपा ਉਹਦੇ खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना। भारत भूषण आशू के बाद उन्होंने अश्लील होते भी उत्ते तलब करना सीगा और वो साढ़े हम बयान होने जा रहे हैं या फिर ये सैनिटरी इंस्पैक्टर उतों 2.5 लाख 3.5 लाख रुपया एक रेट फिक्स करते हैं। जे इनू बिना किसी नोटिस के बिना किसी कागजी कार्रवाई के दफ्तर चो DC ग्रेड तो हटाया जाता वा। जिहड़े नहीं चाहते कि वाल्मीकि समाज के विचों कोई बंदा BJP के लीड करके अगे आवे या समाज की सेवा कि तुसीं देखो भी जिन्नियां भी 6 दी 6 विधान सभा उन्होंने अंदर अश्विनी सोते ने अपनी फोटो सारे MLA के नाल लगवाई हुई। तुसीं जो पोस्ट पर बह गए तुसीं वाल्मीकि नहीं है, तुसीं एक एज ए कमिश्नर पार्लियामेंट लुधियाना हो, ना कि अश्विनी सोते के पर्सनल। इस समाज लिए दलित भाईचारे लिए इस्तेमाल करांगे, ना कि अपने घर भरांगे, ना सफाई कर्मचारियों की लुट खसुट करांगे, ना सीवरमैनां की लुट खसुट करांगे और ना ही इन्हां दा शोषण करांगे। सरवजन न्यूज़ चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हाँ गीता सक्सेना ते मेरे नाल जिहड़ी शख्सियत बैठे ने उन्हां बारे मैं तुहानूं दस दवां। VSS के प्रधान ने ते BJP के जिला सैकटरी ने विक्की सहोता जी। गल्लां बातां दा दौर शुरू करिए, इस तो पहला उन्हां दा स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सरवजन न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों को पता लग गया जी साडे नाल विक्की सहोता जी ने जिहड़े कि पिछले दिनों के विच जे नज़र कमाई तो बेहद चर्चा के विच रहे हो तुसीं, खास करके एक फोटो नूं लैके ज़्यादा टारगेट होए तुसीं। सो उहदे बारे भी गल करांगे, लेकिन पहला इस बारे गल करते हैं कि ज़्यादातर तुसीं जिहड़ी है दिल दे विच तलखियां रखियां हुई ने भारत भूषण आशू ते अश्विनी सहोता जी बारे। सो की कारण रहा इस पिछे? देखो जो भारत भूषण आशू फूड सप्लाई मंत्री से जी एक बैठक के अंदर उस व्यक्ति ने बयान दिते कि एक कूड़ा माफिया कह के वाल्मीकि समाज की निंदा की, उन्होंने एक किस्म का ललकारिया। जी उदों जो मैं अश्विनी सोते का उसकी संस्था का अहुदेदार सीगा तो असी ये गलबात की तो इन्हें कहा भी मैं मुलाजम हाँ, 80% असी मुलाजम हाँ, विकी तेरा कुछ नहीं जाना, साडा नुकसान हो जाना। सानू साडे समाज के प्रति असी जागदे सिपाही हैं, सानू पहरा देने का हक आ और उन्होंने नाल जे खड़ के उन्होंने मोढे नाल मोढा ला के उन्होंने समस्यावां दूर ना किया या साडे समाज नूं कोई ललकारदा उन्होंने कूड़ा माफिया दसदा वा या उन्होंने सबक ना सिखाया जाए तो अश्विनी सोता गया ये बंदा कह दे कि आपा ਉਹਦੇ खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना। तो इदा के कई वितकरे लैके मैं उस तो अलग होया और वो कई चीज़ां इदा दी लैके अलग होया और समय समय ते उहदा विरोध किया। माननीय विजय सांपला जी राष्ट्रीय चेयरमैन ने कैबिनेट रहेगा भारत सरकार SC कमीशन, उन्होंने अदालत के अंदर भी ये खिलाफ दरखास्त एक चल रही है जिहदी तीसरी हेयरिंग आने वाली है। विजिलेंस लुधियाना को मानयोग CM साहब और सफाई कर्मचारी योग के मार्फत साडी लैटर पहुँच चुकी है। भारत भूषण आशू के बाद उन्होंने अश्विनी सोते भी उत्ते तलब करना सीगा और वो साडे हुण बयान होने जा रहे हैं जल्द। तो ये सारा मसला सफाई कर्मचारी ते सीवरमैनां दा वा। ये की करदा अपने परिवार दे अपने धड़े दे बंदियां नूं अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी पावर का दुरुपयोग करके अपनी मनोपली के सैनिटरी इंस्पैक्टरों द्वारा जबरन जिहड़े संगठन नहीं चलते उन्होंने हटा दिता जाता वा। ये परिवार या ये रिश्तेदार या फिर ये सैनिटरी इंस्पैक्टर उतों 2.5 लाख 3.5 लाख रुपया एक रेट फिक्स करते हैं जिहदे लगभग 1.5 लाख रुपए भी हिस्सा जाता वा और उहदे हिस्से की शेयरिंग सैनिटरी इंस्पैक्टर भी रखता वा। वो दूजे नूं बिना किसी नोटिस दे बिना किसी कागजी कार्रवाई के दफ्तर चो
ਡੀਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਲਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਮਾਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਔਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਜਦਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਜੀ, ਦੇਬੀ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਬੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕਈ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਔਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 6 ਦੀਆਂ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਨੀय ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਲ ਓਵਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਸੀਐਸਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੀਐਸਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਗੂੰਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਜ਼ੋਨ ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤਾ ਉਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਨੀय ਸਾਪਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੁਦ, ਏਡੀਸੀ ਖੰਨਾ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਜੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਬਰਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਰਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੋਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜਲਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੰਗ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਹਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਰਹੂਗੀ, ਔਰ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਸੋਤਾ ਜਾਂ VSS ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ actually ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਮ ਨੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਬੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਾਲੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ VSS ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਆਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੋਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ਾਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਕੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਬਜਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।